Please do subscribe to Prajabheri News Channel. వాళ్ళ మదర్కి అప్పచెప్పడం జరిగింది, షాయిన్ బేగంకి. తర్వాత ఫాదర్ మొహమ్మద్ అయాజ్ కూడా రావడం జరిగింది, వాళ్ళ నాన్నమ్మ కూడా వచ్చారు, వాళ్ళకి అప్పచెప్పాము. అయితే ఇటువంటి సంఘటనలు ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యంగా జరిగింది ఏంటంటే సోహెల్ అనేవాడు ఈ అబ్బాయి మెనాజ్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు కాబట్టి వాడు నమ్మించి గత కొన్ని రోజులుగా అతనికి బయటకు తీసుకెళ్ళడము, అతన్ని ట్రాప్ చేయడం జరిగింది. అబ్బాయి కూడా ఏంటంటే పక్కన నైబరే అని చెప్పేసి నమ్మి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా ఈ సోహెల్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పినప్పుడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ పిల్లగాడు కొంచెం ఏడవలేదు. తర్వాత కొంచెం ఏంటంటే ఇతని పిల్లగాడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అని ఇతన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టుగా మనకు అనుమానం వస్తుంది. తర్వాత ఏమేమి చేశారంటే అతనికి భోజనం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా, ఇటువంటి కార్యకలాపాలు ఏమైనా జరిగినాయా అవన్నీ మీద కూడా పూర్తిగా దర్యాప్తు చేస్తాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ పాత్రలో అవన్నీ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా టైం లేదు కాబట్టి దాన్ని రిమైండ్ చేసి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుంటాం. जो है मेनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है, ये सोफिया रिजवान मस्जिद में जो है वो अरबी पढ़ रहा है। उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं, वो उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद अयाज है। इनको 4 बच्चे हैं। वो लोग घर में एक साथ रहते हैं, तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं। तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के बच्चा जो है उनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था। तो वो हम लोग को ये किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था। इमीडिएटली हम लोग जो है CCTV फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगात नॉन पर्सन के साथ सोहेल के साथ जा रहा था। तो TS 16FH435 गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंट्रागेशन करके दूसरे किसको दिए क्या दिए बोल के मालूम हुए। तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते, सॉरी आटोनगर में रहते, वो लोगों को ये बच्चे को बेचे से है। तो उसके संगात फिर गैंग रिंग कौन है बोल के पूरा हैदराबाद का एक टीम स्पेशल टीम फॉर्म करे। रमेश SI और इंस्पेक्टर जो है ACP साहब के सुपरविजन में कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में पूरा टीम बना के इसको 3 दिन के अंदर बच्चे को जो है किडनैप्ड बच्चे को जो है रिकवरी करके उनके पेरेंट्स जो है शाहीन बेगम को और मोहम्मद अयाज को हैंड ओवर कर दिए। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा जो है नॉन पर्सन जो बाजू में रहता वो सोहेल के संगत तो गया, उनके संगत जरा उनके आने जाना है, एक ही बस्ती में रहता, अचानक क्या बोल के बच्चा उनके संगत गया। तो उसके बाद उनको दूसरे लोगों को बेचे सो गए, ये 3 लाख रुपए में बेचे। सोहेल को जो है 70,000 रुपये दिए और ये शेख आबिद और शबाना बेगम को जो 1,70,000 ले लिए। और हैदराबाद में एक जरीना बोल के है उनको 10,000 और आलिया बोल के है उनको भी थोड़े पैसे दिए। इसको कौन कौन कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट है क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी दूसरे जगह में दूसरे मुकाम पे एक गैंग कुछ बच्चों का किडनैप कर रहे क्या बोल के वो भी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है बोले तो बच्चा जो है बहुत तेज़ है, ये मेनाज बोल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो शार्प है, उसके वास्ते इनको सेलेक्ट करके किडनैप करे जैसा दिख रहा है। ये सोहेल जो किडनैप करा वो भी एक ही बस्ती का है। इसमें हमारा विनती क्या है बोले तो आजकल जो है पहचानत के नहीं, बाहर के लोग नहीं, पहचानत के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग भी आपके बच्चों को कौन किसके संगत जा रहे हैं, क्या किधर जा रहे हैं, उनके ऊपर जरा एक नज़र रखे तो अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो फिर मालूम ऐसा आदमी भी लेके जाके ऐसा बेच रहे हैं, तो ये बाहर गए तो फिर मुश्किल होता था पकड़ने में। हैदराबाद में है बोल के विद इन द स्टेट में बोल के इमीडिएटली 3 दिन के अंदर पकड़ लेके मुजरिमों को पकड़ के और माँ बाप को बच्चे को हैंड ओवर कर दिए। शुक्रिया, थैंक यू। ఈరోజు పొద్దున కూడా ఏదో మీడియాలో ఇట్లా కొంచెం గ్యాంగ్ వచ్చింది అది అంటుంది, అటువంటిది ఏం లేదు. ఈ సోహెల్ అనేవాడు ఇంటి పక్కన నైబరే, అతను నమ్మిపోయాడు ఈ అబ్బాయి. తర్వాత ఇతను వేరే వాళ్ళకు మొత్తం టోటల్ 3 లక్షలకు అమ్మినట్టుగా మనకు తెలిసింది. ఇందులో ఇతను సోహెల్కి 70,000 ఇచ్చినట్టుగా, తర్వాత ఆబిద్ అండ్ షబానా బేగం భార్యాభర్తలు 1,70,000 తీసుకున్నట్టుగా, ఆలియాకు జరీనాకు 10,000 ఇచ్చారు. సో ఇట్లా మొత్తం ఎవరెవరి పాత్ర ఎంత ఉంది అనేది కూడా టోటల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది, అవన్నీ కూడా తెలుస్తాం. ఓకే.
హైదరాబాద్ లో దొరికిండు. ముస్తఫా నగర్ అన్సారీ రోడ్ ఫలక్నామాలో దొరికిండు. విజయవాడ అట్లా తీసుకుంటే సోషల్ మీడియా అట్లా జరిగింది సార్. ఇప్పుడు మనకు కేసు ముందు పబ్లిక్ లో ఈ సోషల్ మీడియా తోటి డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంది. అసలు విషయం తెలియకుండా ఏదో ఊహించుకొని వేస్తున్నాం. మనకు పొద్దున కూడా ఒకటి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తే మనం తీపించడం జరిగింది. అటువంటి వదంతులు ఏమి నమ్మొద్దు. ఏదైనా ఉంటే మనం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీరు 100 డైల్ చేసి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మేము తగిన చర్య తీసుకుంటాం. అది ఇందులో సహకరించిన ప్రజలందరికీ కూడా మీ తరఫున కృతజ్ఞతలు. ఫోటో ఏక आपने को 29 తారీఖు నాడు జనవరి 30 నాడు సాయంత్రము ఈ అబ్బాయి మినాజ్ అని 7 years ఈ అబ్బాయిని అక్కడ కిడ్నాప్ అయిందని చెప్పేసి 30 తారీఖు నాడు అయితే మనకు 31 తారీఖు నాడు కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా మనం కిడ్నాప్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇతని ఆచూకీ గురించి మనము ఒక టీమ్, స్పెషల్ టీం, ఒక రమేష్ ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్, తర్వాత ఏసీపీ గారు పర్సనల్గా, కమిషనర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ఒక టీం ఫామ్ చేసి టోటల్గా ఈ అబ్బాయి గురించి వెతకడం మొదలుపెట్టాము. ఈ వెతకడం మొదలు పెడుతుంటే సీసీటీవీలో ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో మినాజ్ అనే అబ్బాయి ఒక సోహెల్ అనే అతనితోటి స్కూటర్, మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్తున్నట్టుగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. TS 16FH 4352 అనే ఫ్యాషన్ వెహికల్లో తీసుకెళ్తున్నట్టు తెలిసింది. తర్వాత సోహెల్ను మనం పికప్ చేసి ఇంట్రాగేట్ చేస్తే ఇతన్ని ఒక కార్లో TS 36F 8080 కార్లో వీళ్ళు ఈ సోహెల్ అనే అతను ఈ షేక్ ఆబిద్ అండ్ షబానా బేగంకి అపోజిట్ చెప్పినట్టుగా తెలిసింది. ఈ షేక్ ఆబిద్ అండ్ షబానా బేగం వాళ్ళు ఆటోనగర్లో ఉంటారు. వీళ్ళ మీద ఇంతకుముందు కూడా ఇట్లాంటి కిడ్నాపింగ్ కేసులు ఉన్నట్టుగా మనకు దర్యాప్తులో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దర్యాప్తులో వీళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేసి భార్యాభర్తలను తీసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్తే అక్కడ ఇంకా వేరే ముఠా సభ్యులు కూడా ఉన్నట్టుగా గుర్తించాము. అక్కడ మనము ఈ ముస్తఫా నగర్ అన్సారీ రోడ్డు ఫలక్నామా దగ్గర ఈ అబ్బాయిని ఈ రమేష్ టీము తర్వాత చాలా కష్టపడి గత 3 రోజులుగా శ్రమించి వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి ఈ అబ్బాయిని, ఈ మెనాజ్ని ఈరోజు పొద్దున కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ మెనాజ్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఇప్పుడే అప్పగించాము. అయితే వీళ్ళు మొత్తము ఈ ముఖ్యమైన ఈ సోహెల్ కానీ, తర్వాత షేక్ ఆబిద్, తర్వాత షబానా బేగము, వాళ్ళతో ఉన్న హైదరాబాద్లో ఉన్న ముఠా సభ్యులు టోటల్గా ఇట్లాంటి ఎన్ని చేశారు, ఇంకా ఎంతమందిని ఇట్లా చేశారనే దాని గురించి టోటల్గా దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. ఇప్పుడైతే అబ్బాయిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేసి కేసును వాళ్ళని మిగతా ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేశాము. వాళ్ళని రేపు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి ఫర్దర్గా ఈ వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఎంతమంది పిల్లల ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అందులో, తర్వాత ఇంతకుముందు ఏమైనా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారా అనేది మొత్తం దర్యాప్తు చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా గ్యాంగ్ కూడా బయటపెట్టారు. పోలీస్ కస్టడీలో